प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कि दुनिया नूं जिहड़ी जीव वन सवन्नता आ उही बचा सकती है, क्योंकि हुण पूरे देश जिहड़े ने उन्हां दे विच एक सम्मेलन होया आ इन्हां कई देशां नूं रला के, जिथे ये मुद्दे उठे ने कि मनुख सिर्फ अपने तक सीमित रहिंदा ते जीव जंतु जिहड़े आ असीं उन्हां नूं अखों परोखे कर दिंदे आ, पर वो साडे इस कुदरत दा इस सिस्टम दा एक हिस्सा ने। पहली खबर वल आउणे आ। पेंडू खेत्र जिहड़े आ बेशक अज देश दे विच बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वो अमृत महाउत्सव मनाए जा रहे ने, बहुत सारियां विकास दीयां गल्लां कीतियां जा रही ने, पर इस दे बावजूद हालात की आ कि जिहड़े पेंडू लोग आ जदों शहरां दे हस्पतालां मन्नी झाती मारदे आ तां वो हस्पताल जिहड़े आ भरे पए आ, जिन्हां विच वड्डी तादाद जिहड़ी आ वो पेंडू लोकां दी आ जिहड़े कई ला इलाज बीमारियां दे नाल जिहड़े आ जूझ रहे आ। पेंडू खेत्र के लोगों का जीवन पद्धर उच्चा चक्कण वालियां जिहड़ियां सरकारी स्कीमां आ वो सिर्फ कागज़ां तक ही सीमित होकर रह जांदियां। सियासी पार्टियां दे नेतावां वल्लों जिहड़े पेंडू खेत्रां दे नाल पिंड वासियों के नाल पेंडू इलाकों के लोगों के नाल जिहड़े वादे कीते हुंदे आ वो वादे वफा नहीं हुंदे, जिस सदका पिंडां विच रहण वाले बशिंदियां दा हुण भी उही हाल है जो आज़ादी तो पहलां हुंदा सी। खास करके दूर दराडे वाले ਅਤੇ पछड़े हुए पिंडां ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, पर होए नहीं। देश के पेंडू खेत्रों के विच जो अमृत महाउत्सव मनाए जाते हैं, अमृत काल दे विचों ही हजे असीं लंघदे पए उस समय दे विचों, ते उन्हां विच सेहत सेवावां नूं देखदे होए ये गल स्पष्ट हो जाती है कि 75 सालां विच असीं जरूरी सेहत सेवावां वन्नी ध्यान किन्ना क दिता है। वो भी उदों जदों एक सदी बाद करोना वर्गी जिहड़ी महामारी आ विश्व पद्धर दे उत्ते आई है, ते असीं पिछले कुछ सालों में बुरी तरह इस मामले में डिग चुके हैं कि साडे सेहत सहूलतां वाला जिहड़ा मामला आ उहदे विच असीं उन्नी तरक्की जिहड़ी आ वो नहीं कीती जिन्नी सानूं करनी चाहीदी सी। यही कारण है कि अज देश दीयां चोटी दीयां जिहड़ियां संस्थावां आ, मैडिकल इंस्टीट्यूट आ, वो पेंडू खेत्रां विचों आउण वाले मरीज़ां दे नाल जिवें मैं पहलां जिक्र कीता आ कि वो भरे पए आ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ, ਉਲਟਾ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਸਾ ਘਸਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ सहूलतों तो सखणे ने जूझ रहे ने। रूरल हैल्थ जिहड़ी स्ट्रैटजी रिपोर्ट 2022 है ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ 83.2% ਸਰਜਣ, 74.2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 83.2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਜਣ, 74.2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆ ਉਹ 79.1% ਡਾਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ 81.6% ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਾਹਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CHC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ CHC ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਨ, 63% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, 67.5% ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ 69.7% ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਢੀਠ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। 5 ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਇਹ 2 ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 75ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਭਰ ਲਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 5,480 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 584 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜੋ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਊਗੀ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਣਪ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਕੀਟਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਚਿੰਦ ਪਰਿੰਦ, ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਚੱਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਆ ਇਹੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਿਤ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42% ਯੂਰਪੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 15% ਪੰਛੀਆਂ, 45% ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੂੰਬੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਈਬੇਰੀਅਨ ਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਲਾਲ ਗਲਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਗਿਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਿਰਜ ਤੇ ਇੱਲ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਿਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਜਿੱਡੀ ਗਿਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਸੀਟੋਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਾਈਕਲੋਫੈਨਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਟਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਿਰਜ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਖੇੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਜ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਸ ਗੰਦਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਾਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ 2020 ਤੱਕ EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਵ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 15ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ COP ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ, ਥਲੀ ਤੱਕ, ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਹਿਮਤ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ 6ਵੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ US ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 86 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 17% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ 30% ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। 50% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੰਡੋਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਮਕੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਚੀਚ ਵਹੁਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੀਰ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਮਕ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ।
ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਕੀ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ। ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੀੜੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਵੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੀਵਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਨਮਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ 2010 IG ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 80% ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 52% ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 28,000 ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਸਾ, ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਵਿਰਸਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨਾ। ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪਤਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023 ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 249 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਕਿ EU ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2030 ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਜੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕਾਜੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੈਵ ਵਨਸਵੰਤਾ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 30% ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਸਦਿਓ ਆਨੰਦ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੈਵ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਟੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਬਾਇਲੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਵ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੀਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਡੋਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਰਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਗਲਹਿਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰਫਾਨੀ ਰਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਗਿੱਦੜ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਨਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ MPA ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MPA ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPA ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।